हेलो दोस्तों, अमरी चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, આજના વિડિયોમાં આપણે જીએસઆરટીસી હેલ્પર અને ગુજરાત પોલીસ ભરતી માટે અતિ ઉપયોગી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નોની ચર્ચા આ વિડિયોમાં કરવાના છીએ। મિત્રો, આજના વિડિયોમાં ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ નંબર 5 અને પાઠ નંબર 6 નો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નોની ચર્ચા આ વિડિયોમાં આપણે કરવાના છીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, અજંતાની ગુફાઓ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે મહારાષ્ટ્ર। મિત્રો, અજંતાની ગુફાઓ છે તે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે। બીજો પ્રશ્ન, અજંતાની ગુફાઓના કેટલા ભાગ છે? તો મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 2 ભાગ। મિત્રો, અજંતાની ગુફાઓના કુલ 2 ભાગ છે, જેમાં એક ભાગ ચિત્રકલાને લગતો અને બીજો ભાગ છે શિલ્પકલાને લગતો। અજંતાની ગુફાઓના કેટલા પ્રકાર છે? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे 2। मित्रों, अजंतानी गुफाओना कुल 2 प्रकार छे, जेमां एक चैत्य अने बीजू छे विहार। चौथो प्रश्न, अजंतानी गुफाओने कोणे अने क्यारे पुनः संशोधित करी हती? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ईस्वीसन 1819 में अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथे अजंतानी गुफाओने पुनः संशोधित करी हती। पांचमो प्रश्न, इलोरानी गुफाओनी कुल संख्या केटली छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे 34। मित्रों, याद राखजो, इलोरानी गुफाओनी कुल संख्या 34 छे। छठो प्रश्न, इलोरानी गुफाओमां 1 થી 12 नंबरनी गुफाओ कया धर्मनी छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे बौद्ध धर्म। जे इलोरानी गुफाओ छे तेमां 1 થી 12 नंबरनी गुफाओ छे ते बौद्ध धर्मनी गुफाओ छे। सातमो प्रश्न, इलोरानी गुफाओमांथी 13 થી 29 नंबरनी गुफाओ कया धर्मनी छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे हिंदू धर्म। जे इलोरानी गुफाओमां 13 થી 29 नंबरनी गुफाओ छे ते हिंदू धर्मने लगती गुफाओ छे। आठमो प्रश्न, इलोरानी गुफाओमांथी 30 થી 34 नंबरनी गुफाओ कया धर्मनी छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे जैन धर्म। जे इलोरानी गुफाओ छे तेमां 30 થી 34 नंबरनी गुफाओ जैन धर्मनी गुफाओ छे। बराबर मित्रों, खास याद राखजो, इलोरानी गुफाओ कुल 34 छे, तेमां 1 થી 12 नंबरनी गुफाओ छे ते बौद्ध धर्मनी, 13 થી 29 नंबरनी गुफाओ हिंदू धर्मनी अने 30 થી 34 नंबरनी गुफाओ छे ते जैन धर्मनी गुफाओ छे। नवमो प्रश्न, 50 मीटर लांबू, 33 मीटर पહોળું અને 30 मीटर ઊંચું कैलास मंदिर ક્યાં આવેલું છે? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे इलोरानी गुफा नंबर 16 मां। मित्रों, जे कैलास मंदिर छे ते इलोरानी गुफा नंबर 16 मां आवेलू छे। 10मो प्रश्न, एलिफंटानी गुफाओ क्यां आवेली छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे अरब सागर मां एक नाना टापू पर। मित्रों, एलिफंटानी गुफाओ छे ते अरब सागरना एक नाना टापू पर आवेली छे, ए खास याद राखजो। 11मो प्रश्न, पत्थरमांथी कोतरेली हाथीनी मूर्ति जोईने कई प्रजाए गुफाओने एलिफंटा नाम आप्युं? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे पोर्टुगीज। जे पोर्टुगीज प्रजा हती तेणे पत्थरमांथी कोतरेली हाथीनी मूर्तिने जोईने ते गुफाने एलिफंटा नाम आप्युं। केम के अंग्रेजीमां एलिफंट एटले हाथी थाय, तो हाथी जेवी आकार हतो माटे एने एलिफंटा नाम आपवामां आव्युं। 12मो प्रश्न, एलिफंटानी कई गुफामां भगवान शिवना 3 स्वरूपो दर्शावती त्रिमूर्ति आवेली छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे गुफा नंबर 1। मित्रों, जे एलिफंटानी गुफा नंबर 1 छे तेमां भगवान शिवनुं 3 स्वरूप दर्शावती त्रिमूर्ति आवेली छे, ए खास याद राखजो। 13मो प्रश्न, स्थानिक माछीमारो एलिफंटानी गुफाओने क्या नामे ओळखावे छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे धारापुरी। जे स्थानिक माछीमारो छे ते एलिफंटानी गुफाने धारापुरी तरीके ओळखावे छे। 14मो प्रश्न, हालमां महाबलीपुरममां केटला रथ मंदिरो अस्तित्वमां छे? मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे 5। तो मित्रों, हालमां महाबलीपुरममां कुल 5 रथ मंदिरो अस्तित्वमां छे। 15मो प्रश्न, भारतनुं कयुं स्मारक प्राचीन समयमां बंदर हतुं? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे महाबलीपुरम। मित्रों, याद राखजो, महाबलीपुरम छे ते प्राचीन समयमां भारतनुं एक बंदर हतुं। 16मो प्रश्न, महाबलीपुरम सेना माटे प्रख्यात छे? तो मित्रों,
મહાબલીપુરમ છે તે ભવ્ય મંદિરો અને સાગર કિનારા માટે જાણીતું છે. 17મો પ્રશ્ન, પટ્ટદકલના મંદિરોના નિર્માણમાં સ્થાપત્યની કઈ બે શૈલીઓનો ઉપયોગ થયો છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે નાગર અને દ્રવિડ. જે પટ્ટદકલના મંદિરોની નિર્માણ થયું છે તેમાં નાગર અને દ્રવિડ શૈલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 18મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોના કુલ 80 મંદિરોમાંથી આજે કેટલા મંદિરો હયાત છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 25 મંદિરો. મિત્રો ખજુરાહોના કુલ 80 મંદિરોમાંથી હાલમાં હયાત મંદિરોની સંખ્યા 25 છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. 19મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોના મંદિરો કયા વંશના રાજાઓએ બંધાવ્યા હતા? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે બુંદેલખંડના ચંદેલ વંશના રાજાઓએ જે ખજુરાહોના મંદિરોનું સ્થાપત્ય કે સ્થાપના અથવા તેનું બાંધકામ છે તે બુંદેલખંડના ચંદેલ વંશના રાજાઓ દ્વારા થયું હતું. 20મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોના મંદિરોની સ્થાપત્ય શૈલી કઈ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે નાગર. જે ખજુરાહોના મંદિરો છે તે નાગર શૈલીના છે. 21મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોના મંદિરો કયા પથ્થરોમાંથી બનાવેલા છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ગ્રેનાઇટ. જે ખજુરાહોના મંદિરોનું બાંધકામ છે તે ગ્રેનાઇટ પથ્થરોમાંથી થયેલું છે. 22મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોના મંદિરોમાં કયું મંદિર મુખ્ય છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 64 યોગીની. જે 64 યોગીની મંદિર છે તે ખજુરાહોના મંદિરોમાં મુખ્ય મંદિર ગણાય છે. 23મો પ્રશ્ન, 64 યોગીનીનું મંદિર કયા વંશના રાજાઓએ બંધાવેલ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ચંદેલ વંશ. જે બુંદેલખંડના ચંદેલ વંશ હતો તેના દ્વારા ખજુરાહોના મંદિરોનું બાંધકામ થયું છે, માટે 64 યોગીની મંદિર છે તે ખજુરાહોના મંદિરોનું મુખ્ય મંદિર છે, તો તેનું બાંધકામ પણ ચંદેલ વંશના જે બુંદેલખંડના રાજાઓ છે તેના દ્વારા થયેલું છે. 24મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોના મંદિરો શેના માટે પ્રખ્યાત છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે કામાસન શિલ્પો. મિત્રો ખજુરાહોના મંદિરો છે એનું મુખ્ય આકર્ષણ છે તો તે કામાસન શિલ્પો. દેશ વિદેશથી લોકો ત્યાં કણે કામાસન શિલ્પો જોવા માટે આવે છે. 25મો પ્રશ્ન, આપણા સ્થાપત્ય વારસામાં ઉપલબ્ધ એક કાળા પેગોડા તરીકે જાણીતું મંદિર કયું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર. મિત્રો કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરનું બાંધકામ કાળા પથ્થરોમાંથી થયેલું હોવાથી તેને કાળા પેગોડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 26મો પ્રશ્ન, કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ કયા વંશના સમયમાં થયું હતું? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ગંગ વંશ. એટલે કે નરસિંહ વર્મન પ્રથમના સમયમાં કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ થયું હતું. 27મો પ્રશ્ન, કયા મંદિરને 7 અશ્વોથી ખેંચતા સૂર્યના રથનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરને. જે કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિરનો આકાર છે એ 7 અશ્વોથી ભગવાન સૂર્યનું રથ ખેંચતા હોય તે પ્રકારે એને નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. 28મો પ્રશ્ન, કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરના રથને કેટલા પૈડા અને આરા છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 12 પૈડા અને 8 આરા. મિત્રો યાદ રાખજો, કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરના રથ છે જે રથનો આકાર છે મંદિરનો તેમાં કુલ 12 પૈડા આવેલા છે અને દરેક પૈડામાં 8 આરાઓ આવેલા છે. 29મો પ્રશ્ન મિત્રો, બૃહદેશ્વર મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે તાંજોર, તમિલનાડુ. તો મિત્રો તમિલનાડુનું જે તાંજોર છે ત્યાં કણે બૃહદેશ્વર મંદિર આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખજો. 30મો પ્રશ્ન, કયા મંદિરની લંબાઈ 500 ફૂટ, પહોળાઈ 250 ફૂટ અને ઊંચાઈ 200 ફૂટ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે બૃહદેશ્વર. 31મો પ્રશ્ન, બૃહદેશ્વર મંદિરનું નિર્માણ કયા વંશમાં થયું હતું? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ચોલ વંશ અને રાજરાજ પ્રથમના સમયમાં. મિત્રો જે બૃહદેશ્વર મંદિર છે તે રાજરાજ પ્રથમ જે ચોલ વંશનો રાજા હતો તેના સમયમાં નિર્માણ પામ્યું હતું. 32મો પ્રશ્ન, બૃહદેશ્વર મંદિરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે રાજરાજેશ્વર મંદિર. મિત્રો બૃહદેશ્વર મંદિરને રાજરાજેશ્વર મંદિર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. 33મો પ્રશ્ન, બૃહદેશ્વરની સ્થાપત્ય શૈલી કઈ છે? મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે દ્રવિડ.
મિત્રો બૃહદેશ્વર મંદિરની સ્થાપત્ય શૈલી દ્રવિડ પ્રકારની છે. 34મો પ્રશ્ન કલાની દ્રષ્ટિએ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવતું શિલ્પ કયું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે નટરાજનું. ભગવાન શિવનું જે તાંડવ કરતું એટલે કે નૃત્ય કરતું જે શિલ્પ છે જેને આપણે નટરાજના શિલ્પ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે કલાની દ્રષ્ટિએ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવે છે. 35મો પ્રશ્ન પારાની ભસ્મ કરીને ઔષધ તરીકે વાપરવાની પ્રથા કોણે ચાલુ કરી હતી? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે નાગાર્જુને. જે નાગાર્જુન છે તેમણે ઔષધ તરીકે પારાની ભસ્મનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો હતો. 36મો પ્રશ્ન નાલંદામાંથી મળી આવેલ બુદ્ધની તામ્ર મૂર્તિની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 18 ફૂટ. જે નાલંદા છે ત્યાંથી ભગવાન બુદ્ધની તામ્ર એટલે કે તાંબાની મૂર્તિ મળી આવી છે તેની ઊંચાઈ 18 ફૂટ જેટલી છે. 37મો પ્રશ્ન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી કેવા શબ્દો છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ભિન્ન. ભિન્ન એટલે કે જુદા. એટલે કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી બંને એકબીજાથી જુદા પ્રકારના શબ્દો છે. 38મો પ્રશ્ન મહર્ષિ ચરક દ્વારા લખાયેલ ગ્રંથ છે ચરક સંહિતા. તો મહર્ષિ સુસુત દ્વારા ખાલી જગ્યા તેમના દ્વારા કયો ગ્રંથ લખાયો? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે સુસુત સંહિતા. બરાબર મિત્રો મહર્ષિ સુસુત છે તેમના દ્વારા સુસુત સંહિતા નામનો ગ્રંથ લખવામાં આવેલો છે. 39મો પ્રશ્ન મિત્રો જોઈએ ગણિત શાસ્ત્રના પિતા કોને કહે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે આર્યભટ્ટ. મિત્રો આર્યભટ્ટ છે એ ગણિત શાસ્ત્રના પિતા તરીકે જાણીતા છે. મિત્રો આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે માટે યાદ રાખજો. 40મો પ્રશ્ન બ્રાહ્મવ્ય પંચાલે રચેલો ગ્રંથ કયો છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે પ્રજનન શાસ્ત્ર. જે બ્રાહ્મવ્ય પંચાલ છે તેમણે પ્રજનન શાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. 41મો પ્રશ્ન ભારતની રસાયણ વિદ્યાનો ઉત્તમ નમૂનો કયો છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે વિજય સ્તંભ જે દિલ્હીમાં આવેલો છે. મિત્રો આ એવો સ્તંભ છે જેને આજ દિન સુધી કાટ લાગ્યો નથી. એ લોહ સ્તંભ એટલે કે લોખંડમાંથી બનેલો સ્તંભ છે છતાં તેને આજ દિવસ સુધી કાટ લાગ્યો નથી માટે એને રસાયણ વિદ્યાનો ઉત્તમ નમૂનો ગણવામાં આવે છે. 42મો પ્રશ્ન પાઈની કિંમત કેટલી ગણવામાં આવે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 3.14. જે પાઈની કિંમત છે 3.14 ગણવામાં આવે છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન ગણી શકાય. 43મો પ્રશ્ન સિંધુકાલીન સંસ્કૃતિમાંથી શાની નર્તકીની પ્રતિમા મળી આવી છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ધાતુની. તો જે સિંધુકાલીન સંસ્કૃતિ છે તેમાંથી નર્તકી એટલે કે નૃત્યાંગના નૃત્ય કરનારી સ્ત્રીની પ્રતિમા તો એ ધાતુની પ્રતિમા મળી આવી છે. 44મો પ્રશ્ન તંત્ર હોરા અને સંહિતા શું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર. મિત્રો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર છે તેના વરાહમિહિરે 3 ભાગ પાડ્યા છે જેને તંત્ર હોરા અને સંહિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 45મો પ્રશ્ન પૌરાણિક પરંપરા અનુસાર દેવોના પ્રથમ સ્થપતિ આર્કિટેક્ટ કોણ હતા? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે વિશ્વકર્મા. મિત્રો આપણા દેશમાં વિશ્વકર્માને આર્કિટેક્ટ એટલે કે સ્થપતિ અથવા એન્જિનિયર તરીકેની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. 46મો પ્રશ્ન ઓડિશામાં કયું સૂર્ય મંદિર આવેલું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે કોણાર્કનું. જે મિત્રો 7 અશ્વો દ્વારા સૂર્યનો રથ ખેંચતો હોય તે પ્રકારનું કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર છે તે ઓડિશામાં આવેલું છે. 47મો પ્રશ્ન હમ્પી કયા રાજ્યની રાજધાની હતું? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે વિજયનગર. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો જે હમ્પી છે તેની રાજધાની વિજયનગર હતું. 48મો પ્રશ્ન લાલ કિલ્લાની મયુરાસન નામની કલાત્મક વસ્તુ કોણ લઈ ગયું હતું? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે નાદિર શાહ. જે લાલ કિલ્લામાં મયુરાસન છે તે દિલ્હીના મુઘલ બાદશાહ શાહજહાં દ્વારા બનાવવામાં આવેલું એક કલાત્મક આસન હતું સિંહાસન જેને નાદિર શાહ છે એ પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો. 49મો પ્રશ્ન અશ્વશાસ્ત્રના રચયિતા કોણ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે શાલિહોત્ર. તો મિત્રો
અશ્વો ઉપર એટલે કે ઘોડાઓ ઉપર જે લખાયેલો ગ્રંથ છે તેના રચયિતા શાલિહોત્ર છે. 50મો પ્રશ્ન મિત્રો, બીજ ગણિત નામનો ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ભાસ્કરાચાર્ય. જે ભાસ્કરાચાર્ય છે તેમના દ્વારા બીજ ગણિત નામનો ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે. મિત્રો યાદ રાખજો. 51મો પ્રશ્ન, વરાહમિહિરે જ્યોતિષ શાસ્ત્રને કેટલા ભાગમાં વહેંચ્યું છે? મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 3. આગળના પ્રશ્નમાં આપણે જોયું હતું મિત્રો કે વરાહમિહિરે જ્યોતિષ શાસ્ત્રને 3 ભાગોમાં વહેંચ્યું છે. તેમાં તંત્ર, હોરા અને સંહિતા નો સમાવેશ થાય છે. 52મો પ્રશ્ન, બધા શાસ્ત્રોમાં સૌથી પ્રાચીન શાસ્ત્ર કયું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ખગોળ શાસ્ત્ર. મિત્રો ભારતના જે શાસ્ત્રો છે તેમાં ખગોળ શાસ્ત્ર એ સૌથી જૂનું પ્રાચીન શાસ્ત્ર ગણાય છે. 53મો પ્રશ્ન, વાસ્તુશાસ્ત્ર એ કયા શાસ્ત્રનું અવિભાજ્ય અંગ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર આ બંને એકબીજાના પૂરક શાસ્ત્રો છે, એટલે કે બંને એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છે. બરાબર, એટલે એવું પણ પૂછી શકે કે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર એ કયા શાસ્ત્રનું અવિભાજ્ય અંગ છે? તો વાસ્તુશાસ્ત્ર. અને અહીં પૂછ્યું છે વાસ્તુશાસ્ત્ર એ કયા શાસ્ત્રનું અવિભાજ્ય અંગ છે? તો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર. એટલે આ બંને એકબીજાના પૂરક સમાન છે, માટે આ પ્રશ્ન આઈએમપી ગણાય, એટલે યાદ રાખજો. 54મો પ્રશ્ન, કાટ ન લાગે તેવો લોહનો વિજય સ્તંભ કોણે બનાવડાવ્યો હતો? મિત્રો લોહનો વિજય સ્તંભ એટલે કે લોખંડનો વિજય સ્તંભ જે દિલ્હીમાં આવેલો છે, જેને મહોરોલીનો લોહ સ્તંભ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેનું બાંધકામ છે ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ રસાયણ વિદ્યાનો એવો ઉત્તમ નમૂનો ગણાય છે કે જેને આજ દિવસ સુધી કાટ લાગ્યો નથી. 55મો પ્રશ્ન, પ્રસિદ્ધ કૈલાસ મંદિર કઈ ગુફામાં આવેલું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઇલોરા. મિત્રો પ્રસિદ્ધ કૈલાસ મંદિર છે તે ઇલોરાની ગુફા નંબર 16માં આવેલું છે. 56મો પ્રશ્ન, સ્વર્ગના બગીચામાં પવિત્ર દિલોનું સ્વાગત છે, આ વિધાન કયા સ્થાપત્ય સાથે સંકળાયેલું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે તાજમહલ. જે આગ્રામાં આવેલો યમુના નદી કિનારે બાંધાવેલો શાહજહાં દ્વારા સુંદર સ્થાપત્ય છે તાજમહલ, તેના માટે સ્વર્ગના બગીચાના પવિત્ર દિલોનું સ્વાગત છે એ વિધાન આ સ્થાપત્યને લાગુ પાડવામાં આવેલું છે. 57મો પ્રશ્ન, ફતેહપુર સિકરી નગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે અકબરે. જે અકબર છે તેના દ્વારા ફતેહપુર સિકરી નામનું નવું નગર વસાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં કણે તેણે દીને ઇલાહી ધર્મની સ્થાપના પણ કરી હતી. 58મો પ્રશ્ન, ગોવામાં પ્રવાસીઓનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર સ્થાન કયું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે દરિયા કિનારો. જે ગોવામાં જે દરિયા કિનારો છે તે દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે. 59મો પ્રશ્ન, ભારતમાં જ્યોતિર્લિંગોની સંખ્યા કેટલી છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે 12. મિત્રો ભારતમાં કુલ 12 જ્યોતિર્લિંગો આવેલા છે. આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 60, વિશ્વ વારસાના સ્થળો નક્કી કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા કઈ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે યુનેસ્કો. મિત્રો વિશ્વમાં જે જુદા જુદા સ્થળો પર પ્રાચીન સ્થળો આવેલા છે, જે આપણા પૂર્વજો દ્વારા બનાવેલા છે, તેના વારસાને જાળવી રાખવા માટે કાર્ય કરતી સંસ્થા છે યુનેસ્કો. અને યુનેસ્કો છે તે જુદા જુદા સ્થળોને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપી અને તેના વિકાસ માટેના પગલાઓ ભરે છે. મિત્રો આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો, અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને હજી સુધી જે મિત્રોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે મિત્રો આજે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અને જે મિત્રો અમારી સાથે જોડાયેલા છે અને અમારા મિત્રો નિહાળી રહ્યા છે તે દરેક મિત્રોનો અમે ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનીએ છીએ. ચાલો મિત્રો આજના વિડીયોને અહીં પૂરો કરીએ. ફરી મળીશું એક મહત્વના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. બધા જ મિત્રોને જય હિન્દ. અસ્તુ.